नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा सासू बोहूर खटा मिठा संसार हृदय स्पर्शी कहानीटे निश्चय शुणु। पूर्व दिगरु उदित सूर्य किरण पृथ्वी रे बिछेई हो जाइतिला। सकाळु सकाळु चढ़ई मानकर किचिरी मिचिरी शब्द चारिआड़ कोलाहलमय लगुथाए, किंतु खट उपरे शोई रही निज भावना हजि जाइतिले मनीष गभीर चिंतार बुड़ी रही। द्वंद्व भितर छटपट हेउथिले मनीष। चारिआड़ तांको विस्मय लगुची। कौन करिवे कौन न करिवे तार समाधान पाउनाहांती। मनीष खोजिबाकू चेष्टा करुथिले प्रकृत प्रेमर संज्ञा कौन होई पारे। जनक सहित मनर मिलन एवं जेते स्नेह पाइले मध्य आहुरी अधिक पाइबाकू मनरे जेउ आग्रह और आबिलता सृष्टि हुए, एइटा तो प्रेम। किछि सफल हुए तो किछि प्रेम विफल हुए। प्रेम को सार्थक कले जीवन मधुमेह हो जाए, जदि विफल हुए। मनीष आज विरह वेदनारे पेशी हो जाइछंती। मनीष का आखि लुह तकियारे पड़ुथाए। मनीष कहले, हे प्रभु मु एबे कौन करिवि? काहेकि मो सुख छड़ाई नेबाकू बसिछ? भल पाइबा एक स्वत प्रभुत अटे। जानी जानी भल पाइबा हुए नहीं। राशि नक्षत्र जातक देखि प्रेम हुए नहीं। मनीष एते व्यस्त हेबार कारण सोनी, जहाकू से बहुत भल पाती, निज ठारू अधिक भल पाती। सोनी तांको सफलतार अन्य नाम। सोनी को प्रेरणा नथिले से आज जड़े भल मनीष हो पारि नथांते। मनीष तांको बापा माँकर तृतीय तथा कनिष्ठ पुत्र। घरे समस्त सुविधा सुजोग थाई भी मनीष खुशी नथिले। एते बड़ परिवार से खोजुथिले टिके स्नेह श्रद्धा, हेले सबुबेले बापा माँ और बड़ भाई झगड़ा घरे अशांति सृष्टि करुथुला। काहार काहापाई समय नथिला। मनीष केवल टंका खर्च करने पाउथिले, हेले थरटिए ना बापांकर पदे स्नेह श्रद्धा पाइछंती ना बड़ भाईर। ए सबरे तांको माँ भी पेशी हो जाउछंती। मनीष का मन भांगी जाउथला दिनकू दिन। एही समय तांकर देखा होइतिला सोनीଙ୍କ सह एक नाटकीय ढंगरे। सोनी देखिबाकू सुंदर, बेसी गोरा नथिले मध्य तांकर मुहर गढ़न आकर्षणीय थिला। सोनी एमए बीडी करी सुनाबेढ़ार एक उच्च विद्यालय चाकरी करुथुले। वेशभूषा बेस सीधा साधा। मनीष मध्य एमए बीडी करी सुनाबेढ़ा उच्च विद्यालय शिक्षक पय आवेदन करथिले। मनीष को पाई चाकरीर सेतेटा आवश्यक नथिला, किंतु घर ठारू दूर रही शांत परिवेश रे पिलामानक सह समय काटिबा तांकर लक्ष्य थिला। स्कूल जॉइन करिवार प्रथम दिन मनीष सकाळु उठी नित्यकर्म सारी बाहरी पड़िले। स्कूल ठारू प्राय 3 किमी दूर रे हठात गाड़ी अटकाई देले। देखिले झीयटीए व्यतिव्यस्त होई छिड़ा होईची। किछि बजारी पिला कमेंट मारिबारे लागिछंती। मनीष तुरंत झीयटी पाखकू जिबा परे रोड रोमियो माने किए कुआडे पळाइले। मनीष पचारिले, मैडम आपणकर किछि असुविधा होइनी तो? झीयटी कहला, धन्यवाद आपनकू, आपण आसी मते बहुत बड़ विपदरू बंचई देले। मनीष कहले, मैडम एथिरे धन्यवाद देबार कौन अछि? एइटा तो सबु सभ्य समाज कर्तव्य। आपण केउठारू जीवे कुहंतु, मु छाड़ी देबी। झीयटी कहला, आपण मो पई अजथारे आउ हैरान काहेकि हेबे? मु सुभद्रापुर जीबी। आपण व्यस्त हुअंतु नाही, मु पळेइबी। हाथ घंटा को चाही कहला, मो पाखरे स्कूल पहुँचवाकू आहुरी समय बाकी अछि। मनीष आश्चर्यर सह पचारिले, स्कूल ले? मु तो सेइटी को जाउची, आपण आसंतु मो सह। झीयटी पचारिला, आपण स्कूल जाउछंती? हाँ, मोर आज जॉइनिंग रो फर्स्ट डे। हेले आपण? आपण नुहे, मो ना सोनी। आपण सोनी डाकी पारंती? मु सेई स्कूल संस्कृत शिक्षयित्री। ओ ताहेले भल हला, मो ना मनीष महांती। एहा परे दुहे स्कूल पहुँची गले। धीरे धीरे दुहे भल बंधु होई गले। आउ से बंधुता केतेबेले प्रेमर बीज बुणी सारिथिला केही जानी पाले नाही। सोनी को पाई मनीष का जीवन रे खुशीर ढेउ सृष्टि हैला। सोनी मध्य मनीष को भल पाई बसिले। मनीष सोनी को प्रेरणा रे स्कूल चाकरी छाड़ी पीएचडी कले एवं भल कॉलेज अध्यापक जॉब पाई गले। मनीष सोनी को विवाह करने को निष्पत्ति नेले, तेणु सोनीकर मतामत लोड़िले। भारी खुशी हो जाइथिले सोनी। घरे जणाइले मनीष। मनीष को माँ सोनी को बोहूर स्वीकृति दे मुदी पिंधेबाकू जाइथिले, किंतु किछि दिन जाइछि सोनी मनीष को डकई पठेइले। हाथ पिंधिथिबा मुदी को बारंबार ओह्लाई पुणी पिंधि कबाट पाखरे अन्यमनस्क होई एपट सेपट हेउथिले। मनीष पहुँचवा मात्रके हाथरू मुदी काढ़ी फेराई देले एवं मुँह पाती छिड़ा होई रहिला अपराधीटी परी। मनीष आश्चर्यर सह मुदी को अनाई सोनी ओठरे हाथ मारी देई कहले, कौन होईछि? रागिछ कि? मते घर भीतर को डाकिबनी? सोनी कहले, से अधिकार मु हराई बसिछि, किंतु काहेकि? पचारिले मनीष। मु तुम उपयुक्त पात्री नुहे।
ମନୀଷ କହିଲେ, ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା ସୋନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ନା ମନୀଷ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଏବେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଏବେ ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ସୋନି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ସହ ଖେଳୁଥିଲ? ସେଇଆ ଭାବିପାର। ଯଦି ତୁମ କଥା ସତ ତାହେଲେ ତୁମ ଗାଲରେ ଲୁହର ଦାଗ କାହିଁକି? ଓହୋ, ଏତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ସୋନି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିଛି, ସବୁ ବୁଝିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲ। ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ସତ କଥା। ତୁମେ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ ସତ କଥା କୁହ। ଏତିକି କହି ମନୀଷ ସୋନି ହାତ ଧରିନେଲେ। ସୋନି ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲା, ତୁମେ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ ମନୀଷ। ଥରେ ତ କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନଥିଲି, ବରଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲି। ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ତୁମ ମୁଦି ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସୋନି କଥାରେ ରାଗିପାରିଲାନି ମନୀଷ। କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ସୋନିକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ସୋନି, ମୋତେ ଏମିତି ମଝି ନଈରେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ରହିପାରିବ ତ? ମନେ ରଖିବ ସୋନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ତଥାପି ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏତିକି ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛ? ସୋନି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ସମାଧାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଏକା କରିଦିଅନି। ମନୀଷ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋନି ଘରର ଦରଜାକୁ ଧରି କହିଲା, ମନୀଷ, ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ତୁମ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଆମର ଭେଟ ହେବ, ଅଜଣା ମଣିଷଟେ ପରି କାଟି ପଳାଇବ। ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ମନୀଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ମରିଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରେମ। ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ମନୀଷ। ସୋନି କଥା ଶୁଣି ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ମନୀଷ କହିଲେ, ସୋନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବି କି ନା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ସୋନି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେବାକୁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବ ଫେରିଯିବ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ଚାଲିଗଲେ ମନୀଷ। ସୋନି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମନୀଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦିଲା। ମନୀଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ମରିଯିବି ମନୀଷ। ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ ଏ ଅଭାଗିନୀ କପାଳରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମନୀଷ? ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିବିନି। ମୋ ଛାଇ ବି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ହଠାତ୍ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ମନୀଷ। ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତରବର ହୋଇ ଗଲେ ପାଟିରେ ଶୁଭୁଥିବା ରୁମ୍କୁ। କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରୋଷେଇ ବାସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଓ ସାନ ଭାଉଜ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଗଲା। ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଦେଇ ଅଫିସ ପଳାଇଲେ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସକେଇ ହେବା ଦେଖି ବୋଉକୁ ଡାକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ମନୀଷ। ବିଚାରୀ ବୋଉଟାକୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ନିଜ କଷ୍ଟ ବଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଶାନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମନୀଷ କହିଲେ, ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କର ତୋର ସବୁବେଳେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି? ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ସହ ଚଳିପାରୁନ ତେବେ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖୁନ। ବୋଉ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଟାଣି ନେଲା। କହିଲା, ମୋ ବାବୁଟା ପରା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି? ତୁ ଗଲୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବୁ, ଜଳଖିଆ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ବୋଉ ବି କେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଗଲାଣି ସହି ସହି। ଘରଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଳି ସହିଯାଉଛି। ମନୀଷଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଥମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନୀଷ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ସୋଫା ଉପରେ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ନା, ମୋତେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସୋନି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଦଳିଗଲା? ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣେ ସୋନି ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସୋନି ଫେରାଇଥିବା ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ। ଭିତରୁ ବୋଉ ଡାକ ମାରିଲା, ମନୀଷ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରି ଆ ଶୀଘ୍ର, ତ ଅଫିସ ସମୟ ଯିବା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଦିଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ବାଥରୁମ୍ ପଳେଇଲେ ମନୀଷ। ମନୀଷ ରେଡ଼ି ହୋଇ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲେ ରୁମ୍ରୁ। ଅଲରେଡ଼ି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା।
ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ବସିଯାଇ ଡାକିଲେ, ବୋଉ ଶୀଘ୍ର ଦେ, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ ଦେଉଛି କହି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଉପମା ଡାଲମା ଆଣି ରଖିଦେଲେ ମନୀଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବଟଲ କାଢ଼ି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଢାଳି ବସିପଡ଼ିଲେ ମନୀଷଙ୍କ ପାଖରେ। 2 ଚାମଚ ଉପମା ପାଟିକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦୁମ୍ ଭୁସ୍ ଫୋପଡ଼ା କଚଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମନୀଷ ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ତୁ ଖାଇଲୁଣି? ବୋଉ କହିଲେ, ନା ତୁ ଖାଇକରି ଯା, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତୋ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ମନୀଷ କହିଲେ, ବୋଉ ଯା ତୁ ଖାଇଦେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେବନି। ଏତିକିବେଳେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଦେଖେଇ ସେଖେଇ କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ତ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, ପୁଅ ସୁହାଗ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ 2ଟା ତ ଗୋଟିଆ ଛୁଆ। ଏଠି ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବେନି, ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଏ ଘରର ଚାକର, ଆଉ ସେ ଏକା ବୋପାର ଛୁଆ। କଥାରେ ନାହିଁ, ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ସେମିତି ବଡ଼ ଯା ସହ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଉ, ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି 2 ବୋହୂ। ବଡ଼ ସହ ସାନ ବି ତାଳ ଦେଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଉ ତମେ ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଜି ୟାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ନା, ନହେଲେ ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ଯେ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମନୀଷଙ୍କ ମନ ସେମିତିରେ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ନ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ, ହାତ ଧରିନେଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କର। ହେଲେ ମନୀଷ କହିଲେ, ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଲୋ ବୋଉ, ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଟିଫିନ୍ ଯାଚିଲେ, ହେଲେ ମନୀଷ ନେଲେନି। କହିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇଦେବି, ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏହା କହି ବାଇକ୍ ଧରି ପଳେଇଲେ ମନୀଷ। ମନୀଷ ନ ଖାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ଛୁଆଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିଲାନି। ମନୀଷ କଲେଜରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରି ନିଜ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ ହେଉନଥିଲା ପଢ଼େଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ ଭାବି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ଲାସ୍। 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଥିଲା ମନୀଷଙ୍କର ଲିଜର ପିରିୟଡ଼। ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନାଇଲେ ସେ। ସମୟ 11ଟା 45। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋନି କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ନ କରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସ୍କୁଲର ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍କୁ। ସେଦିନର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମନୀଷ ଫ୍ରି ହେଲେ 1ଟା 45 ବେଳକୁ। ସିଧା ତରବର ହୋଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ସୋନି ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା। ମନୀଷ ଜାଣିପାରିଲେ ସୋନି ରାଗିଯାଇ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସୋନିଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବାକୁ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋନିଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଶିଲା କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ମନୀଷକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମନୀଷକୁ ଦେଖା କରି ଶିଲା ମନୀଷ ସୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିବା ମୋବାଇଲଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ମନୀଷ ପଚାରିଲେ, ଶିଲା ତୁମେ କହିପାରିବ ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ସୋନି ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା? ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିବେ। ଶିଲା ମନା କରି କହିଲା, ମନୀଷ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୋନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଥକିଗଲିଣି, ହେଲେ ସେ କିଛି କହୁନି। ମୋତେ ରାଣ ଦେଇ ଶପଥ କରାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ କେବେ ନ ପଚାରିବାକୁ। ମନୀଷଙ୍କ ଆଶାର କୁଟାଖିଅଟା ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଲାକୁ କହିଲେ, ଶିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ କରିଦେବ? ଶିଲା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବି ମନୀଷ ଭାଇ। ମନୀଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ଧରେଇଦେଲେ ଶିଲାକୁ। କହିଲେ, ସୋନିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଏଇଟା। ଶିଲା ହଁ ମାରି ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ମନୀଷ ଅଚାନକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ହାତ ମାରି ସୋନି ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟି ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ପାଇଲେନି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ବୋଉ ସେ ମୁଦିଟି ପାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମନକୁ ମନ କହିଲେ ମନୀଷ। ଧେତ୍, ବୋଉ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ସୋନିକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଗୋଟିଏ ସଲ୍ଭ ହେଉନି, ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଜୁଟି ଯାଉଛି। କୋଉଟାର ସମାଧାନ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମନକୁ ମନ ବୋଉକୁ ପ୍ରଥମେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବିଲେ ମନୀଷ। ସମୟ 4:30। ଶିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ସୋନିଙ୍କ ଘରେ। ସୋନି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଶିଲାକୁ ଦେଖି ସୋନି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଲେ ସେ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ? ଶିଲା ବିରକ୍ତି ମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଚାର ଟିକେ, ଏକାବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ତୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳିବାକୁ? ଜାଣିଛୁ, ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ସୋନିର କ'ଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତୁ ରାଣ ପକାଇ ମନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି।
ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବି ଠକିଦେଲି। ଶିଲାର କଥା ଶୁଣି ଅପରାଧିନୀ ପରି ଖୁଣ୍ଟଟିଏ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିଠିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସୋନି। ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୁହବିନ୍ଦୁ। ଶିଲା ତମ୍ ତମ୍ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥା, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତୋ ଉପରେ। ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ଅଛି। ତୁ ସମାଧାନ ବାଟ ନ ଖୋଜି ତୋ ମନକୁ ମନ ମୁରବି ଦେଖେଇ ହେଲେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁ ମନୀଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଥରେ କରି ଦେଖିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି କଲ୍ କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣି ତୁ କେତେ ପାଲା କରୁଛୁ? ମୋତେ ବି ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଶିଲା ରାଗ ତମ୍ ତମ୍ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତା ହାତ ଧରିନେଲା ସୋନି। କହିଲା, ଶିଲା, ତୋତେ ମୋ ରାଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନା। ଶିଲା ହାତ ଛାଟି ଦେଇ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୁ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମର, ତାଙ୍କୁ ବି ମାରେ, ମୋତେ କିଛି କହନା। ମୁଁ ତୋ ସାଥ ଦେଇପାରିବିନି। ଦମ୍ ନଥିଲା ତ ପ୍ରେମ କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ? ରାଗରେ ଶିଲା ପଳାଇଲା। ସୋନି ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ଶିଲାର ରାଗ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ନ କରିବ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଜୁଟୁ ନଥିଲା। ଶିଲା ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ସେ ଥିଲା ପରକଟା ପକ୍ଷୀଟିଏ। ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ଉଡ଼ିପାରୁନି। ସାଥୀ ସହ ନୀଡ଼ଟିଏ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ଗଢ଼ିପାରୁନି। ସବୁ କିଛି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର। ନିଜ କପାଳ ଫଟା ତ କହିବ କାହାକୁ? ନିଜ ଭାବନାରୁ ଫେରି ଛାତିରେ ଲଗାଇ ରଖିଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ଆଣି ପୁଳାଏ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପକେଇଲା। ଯେମିତି ସଂସାରର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚିଠିଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା। 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଥିଲେ ମନୀଷ। ସୋନି, ତୁମ ବିନା ମୋର ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ? ସବୁ ଦିନ ଅନ୍ଧାର। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିନି। ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା ଭରି ଯାଇଥିଲା ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଚାରା ରୋପିବା ପାଇଁ। ବିଷମୟ ଜୀବନରେ ତୁମ ଅମୃତ ପରଶ ପାଇ ସୁଖ ସାଉଁଟିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମୋତେ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ପରି କରିଦିଅ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ। ଏତେ ରାଗରେ ମୋବାଇଲଟା ବି ଫେରେଇ ଦେଲ। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତାର ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲ ଅଥଚ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ କହିଲନି? ସୋନି, ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋର ଶେଷ କଥା ରଖିବ। ମୋତେ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା କରିବ। ନଚେତ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ହରାଇବ। ମନୀଷ। ଚିଠି ପଢ଼ି ସୋନି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣେ ମନୀଷ ଯେଉଁପରି ଜିଦିଆ ପିଲା ସେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବେ। ସୋନି ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲା। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ନା ନା ମନୀଷ, ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଯିବି ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେପଟେ ମନୀଷ କଲେଜରେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫମାନେ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ମନୀଷ ମନା କରି କହିଲେ, ନା କିଛି ହୋଇନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମନୀଷ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ ନୀରବରେ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖି ରିସିଭ୍ କଲେ ମନୀଷ। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁ ଖାଇଲୁଣି? ମନୀଷ ବୋଉକୁ ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମିଛରେ ହଁ ମାରିଲେ। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ମନୀଷ କହିଲେ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯିବି। ସେପଟୁ ହଉ କହି ବୋଉ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମନୀଷ ଘରକୁ ଗଲେ। ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ବଦଳା ବଦଳି କରି ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଦିକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଇଠି ତ ରଖିଥିଲି, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବୋଉ ପାଇନି ତ ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଗରମ ଗରମ ବରା ଆଉ ସମ୍ବର ଧରି ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଖୋଜୁଛୁ? ମନୀଷ ବାହାନା କରି କହିଲେ, ନା ମ, ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ କାଗଜ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନି। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଦିଟି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ତୋର ସେଇ ଅଫିସ୍ କାଗଜ ନୁହେଁ ତ? ଯାହା ଡରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏ ମୁଦି ବୋହୂ ଦେଖାକୁ ଯାଇ ସୋନିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଆସିଥିଲି। ଏ ମୁଦି ଏଠି କେମିତି? କ'ଣ ହୋଇଛି ଘଟଣା କହ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ତୁ ଯିବା ପରେ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରୁଥିଲି। ମୁଦି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଜାଣିପାରିଲି କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଜାଣିଛି ତୁ କଲେଜରେ ଖାଇନଥିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବରା ସମ୍ବର କରିଛି। ଖାଇସାର ଆଗ, ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କହ। ମନୀଷ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନୁହଁ। ସୋନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଦି ଫେରେଇ ଦେଲା ତାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୋତେ କ'ଣ କହିବି? ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲୁନି କିଛି?
ମନୀଷ କହିଲେ ତା ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନି, ରବିବାର ଦେଖା ହେଲେ ପଚାରିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୋଉ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲୁ, ସକାଳୁ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ କିଛି ଖାଇନୁ, ନେ ରଖେ ମୁଦି, ତା ସହ ଦେଖା କରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ। 3-4 ଦିନ ରାତି ରାତି କାହାକୁ ନିଦ ନଥିଲା ରବିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ ସାରି ସୋନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମନୀଷଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମନୀଷ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଆସି କହିଲେ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମନୀଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅନେଇଲେ ବୋଉର ମୁହଁକୁ। କହିଲେ ବୋଉ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛିଟି? ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଅବଳରେ ମୋ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୋନି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଚାହୁଁଥାଏ ସଡ଼କ ଉପରକୁ। ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଘଡ଼ି ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ପାଖକୁ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ତା ଛାତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମୟ 10ଟା ଟପି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମନୀଷଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। ମନକୁ ଅନେକ ପାପ ଛୁଇଁଲା ସୋନିର। ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ କରିଲା ସୋନି। ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କହିଲା ମା ଲୋ, ମୋ ମନୀଷଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ତୋ ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ ମନୀଷ ସମୟର ପକ୍କା, ଅଥଚ ଏତେ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ନା ନା, ମୋ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ମା, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ତୋ ଅଗଣାରେ ମଥା ପିଟି ପିଟି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମନୀଷ ଘରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବୋଉକୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ ତୁ ଚାଲ, ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ ବାପା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଉଜ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବାପାଙ୍କର କାଳେ କାଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ମନୀଷ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ବସ। ମନୀଷ ବିରକ୍ତ ମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଚେୟାରରେ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା କରିଛି, ବସ ଖାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବସିଗଲେ ମନୀଷ। ବୋଉ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ନେଇ ଆସିଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ବାପା କହିଲେ ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିବୁ ନା ବାହାସା ହେବୁ। ଖାଉ ଖାଉ ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଗଲା ମନୀଷଙ୍କର। ପାଣି 2 ଢୋକ ପିଇ ଦେଇ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ। ବାପା ମନୀଷଙ୍କ ତେରଛି ନଜର ଦେଖି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରି ତା ଫଟୋ ଆଣିଛି, ତୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ାଇବି। ମନୀଷ କହିଲେ ନା ଥାଉ। ସାନ ଭାଇ ଥାଇ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ବାହାସା ହେବୁନି କି? ମନୀଷ ନୀରବ ରହିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଉଜ ତ ସଜମାଛରେ ପୋକ ପକେଇ ଦେବା ଲୋକ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ନୀରବ ରହିବାର ମାନେ ହଁ, ମୌନବ୍ରତେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ମନୀଷ ମନା କରି କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି। ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଉଜ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କଥା ଖୋଳି ଖାଳି ହେଇ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଏମିତି ବସିଥିବ ବୁଢ଼ା ହେବା ଯାଏଁ? ଆମେ 2 ଜଣ ଖଟି ଖଟି ମରିବୁ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ କଥା ବୁଝ, ଆମେ ପାରିବୁନି। କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ ମନୀଷ। ବୋଉ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଦେଇ ବାହାନା କରି କହିଲେ ତୁ ଖାଇଦେ। ବାପା ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ଘରେ ହଁ କରିଦେଉଛି। ମନୀଷ କହିଲେ ନା ଥାଉ। ବାପା ପଚାରିଲେ ଥାଉର ମାନେ କ'ଣ? ମନୀଷ କହିଲେ ଝିଅ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସାନ ଭାଉଜ ଆଗେଇ ଆସି କହିଲେ ଆରେ ଆରେ, ଭିତରେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପଥର ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି, ଅଥଚ ଆମେ କହୁଛୁ ନିରୀହ ପିଲାଟା। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଉ 2 ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ବାପା ଯାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଆଉ ରହିବଟି? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ 2ଟା ଦିଶୁଛି? ବାପାଙ୍କ ରାଗ ମୁଡ୍ରେ ସବୁ କଥା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି କାମ ଦେଲା। ବାପା କହିଲେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଧରି ଆଣିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବୋହୂ କରିଦେବି। ମନୀଷ କହିଲେ ତୁମେ ବୋହୂ କର ବା ନ କର, ମୁଁ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛି। ମନୀଷଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଥିଲେ ବୋଉ। ବୋଉର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମନୀଷ ମନେ ମନେ କହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ବୋଉ, ତୋତେ ନ କହି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମିଛ କହୁଛି। ମନୀଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଉଜ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ କାନ ଶୁଣିଲା, ଏଠି ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ। ନିଜେ କାହାକୁ ନ କହି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ, ଅଥଚ ସତିଆପଣ ଦେଖେଇ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାନ ଆଉ 2 ପଦ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ କହିଲା ଆରେ ଆମେ 2 ଯା ଏ ଘରେ ବୋକା ଅଛେ, ଏ ସବୁରେ ବୋଉ ସାମିଲ ଥିବେ ବା। ବୋଉକୁ ନ କହି ମନୀଷ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ପଦକରେ ବାପା ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଚଢ଼ିଗଲେ ବୋଉ ଉପରେ। ମନୀଷ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ, କ'ଣ ପାଉଛ? ମନୀଷଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ରାଗିଯାଇ ମନୀଷକୁ କହିଲେ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କହିବାକୁ? ବାସ୍
दुई भाई पेलाठेला होइगले। बापा बोऊ को गालीगुलोज कला बेले मनीष राग तमतम होई कहिले, मिस्टर संजीव कुमार तुम गरम तुम पाखरे रख, दिनक पाई तो घर कथा बुझिलनी, सेथिरे मझिरे मझे चली आसुच बिचारी निरीह स्त्री उपरे पुरुष पणिया देखाई हेबाकू। मु कहिली ना मोर कोर्ट मैरेज सरी जाइछि, बास कथा शेष, आउ पदे एही विषय मु काहा सहित कथा हेबाकू चाहुनी। एतिकी कही तरतर होई घरू बाहरी जाउथिया बेले पुणी पछकू फेरी आसी कहिला, जाହାର जाहा कहिबार अछि मते कुह। मु जीवा परे बोऊ को ए विषय केही किछि कहितिले परिस्थिति खराब हेबो। से बिचारी किछि जानिनी, घरटारे केतेबेले गोटाए शांति नाही, सबुबेले देखिबो चिड़ियाखाना भली केचेरे मेचेरे लागिथिबो। घरे खाई पी भलरे रहिबा हेउनी एमानकर। एति कही घरू बाहरी गले मनीष। सकाळु सकाळु मुंड अफ होई जाइथिला मनीषकर। समय बहुत डेरी होई जाइथिला, तेणु गाड़ीर स्पीड बढ़ेई देई पहुँची गले मंदिर पाखरे। छातीरे छनका पशि जाइथिला। सोनी अपेक्षा करी करी फेरी जाइछंती कि। मंदिर भितरकू पशिगला परे सोनी को देखी खुशी होइगले मनीष। मांक पाखरे बसिथिबा सोनी मनीष को देखी खुशी होइगला। मनीष कहिले, सोनी तुमे सतरे आसीछ, मोर विश्वास हेउनी। सोनी हाथ को मोबाइल फेरई दे कहिले, धर तुम मोबाइल। कथा कौन किछि न कही फोन फेरई देल, कौन होइछि कुह। सोनी मनीष का हाथ धरी मंदिर पछपटकू नहीं गले। मंदिर पछपाख चट्टाण उपरे बसीगले दुहें। मनीष किछि कहिबा पूर्वरु सोनी कहिले, कुह कौन पई डाकिछ? मते डाकी देई एते डेरी रे आसिल जे मोर छातीर धक धक बढ़ी जाइथिला। मनीष कहिले, टिके डेरी रे आसिली बोली एमिति हेउछ, पुणी मते तुम ठारू दूरेई जिबा कहूछ, केमिति बंचिबो मो बिना? सोनी कहिले, बंची जीबी। मनीष कहिले, किंतु मु बंची परिबिनी, कौन होइछि मते कुह। सोनी कहिले, ना मु किछि कहि परिबिनी। कथा बारे कहिले, तुमे एते डेरी रे कौन पई आसिल? मनीष कहिले, कहिबी परे सबु गोटी गोटी करी, किंतु प्रथमे मो प्रश्नर उत्तर दियो। सोनी कहिले, शुण मो कथा सबु कथा कहिले खाली बुझिबो नहेले बुझिबनी, खाली एतिकी जान आम बाहाघर असंभव। मनीष कहिले, मते एते बुलेई बंकेई न कही कथा कौन कुह, तुमको मोरान। मनीष का पाटिरे हाथ देई सोनी कहिले, ए सत कहिबाकू गले मु तुम बिना बंची परिबिनी। तुमको छाड़ी बंचिबा मो पाई तुम ठारू 100 गुणा कष्ट, किंतु परिस्थितिर बुड़ियाणी जालरे छंदी होई जाउछि मु। मते भगवान एमिति जन्म देइछंजी जे तुमको नहीं संसार गढ़िबा मो भाग्ୟରେ नाही। केमिति कहिबी, कोठू कहिबी किछि बुझी पारुनी। मनीष कहिले, ए सोनी कौन एमिति गपी जाउछ, मते सबु सत कथा कुह। सोनी कहिले, तुमे मते एते वर्ष भल पाइबा भितरे मो विषय किछि जानिन, तेबे शुण मो जीवनर करुण कहानी को। सांग माने कौन सोनी जीवनर करुण कहानी ताहा जानिबा द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागता लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती तार सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे, जहा फल रे मु नुआ नुआ कहानी अपलोड कले आपण मन पा नोटिफिकेशन पहुंचे। आपण माने सर्वप्रथम कहानी को पढ़ी परिबे, सुनी परिबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि, जहार लिंक मु एही स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे, सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु, जल्दी नहीं आसीबी एही कहानी रा द्वितीय भाग। रहुछि, नमस्कार, जय जगन्नाथ।